संत बाबा ठाकर सिंह गढ़ प्रधाना तप स्थान गुरुद्वारा ठेरी साहब वालियां वल्लों इतिहासिक धार्मिक अस्थान गुरुद्वारा भगवानी साहब औड़ विखे LHV ANM आशा वर्करां ते डॉक्टरां दा सन्मान सर्टिफिकेट ते सरोपे दे के कीता। ते बाबा जी ने कहा कि इन्हां ने किसी भी बीमारी की परवाह ना करते हुए घर घर जाके लोगों की जांच की ते सेहत विभाग की रीढ़ की हड्डी बन के काम किया। डॉक्टर बलवंत जी ने कहा कि असी महापुरुषों का धन्नवाद करते हाँ जिन्हां ने सन्मान करते साडा हौसला होर वधाया। आशा वर्कर ने कहा साडियां सारियां 60 आशा वर्करां दा जो सन्मान बाबा जी ने किया वो कदे भी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके कश्मीरी लाल कैंथ ते होर हाजिर सन। वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहिबां दे बचन हन, देह शिवा वर मोहे यह शुभ कर्मन ते कब हूँ न टरों न डरों वर सो जब जाय लरों निश्चय कर अपनी जीत करों। इन्हां वाकां दे अनुसार जो पूरे विश्व दे विच महामारी फैली सी अज भी चल रही आ, साडे पास आशा वर्कर डॉक्टर साहबान LHV पत्रकार ANM ते हैल्थ विभाग नाल संबंधित सारे ही मुलाजमां नूं इत्थे इतिहासक गुरुद्वारा भगवानी साहब यादगार बाबा बंदा सिंह जी बहादुर नेड़े बस स्टैंड भांबड़ा रोड औड़गड़पड़ विखे सन्मानित किया गया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी सन्मान तां आपां नहीं कर सकते जो कि पिछले समय दौरान ये बीमारी का पसार शुरू होया उहदे विच सारियां वर्करां ने सारियां मुलाजमां ने घरों घर जा करके संगत नूं जागृत किया। जो सरकार दीयां हदायतां सन वो साडे घरां तक पहुँचदियां कीतियां। धन्नवाद तां अपना नहीं कर सकते, अपने कोल शब्द नहीं हैं, पर फिर भी हौसला अफजाई दे लई इस गुरु घर के प्रबंध वालों एक छोटा जिहा उपराला किया गया। जेकर किते कोई उपराले दे विच सन्मान दे विच कोई ऊणताई रह गई हो, मैं सारे स्टाफ दे कोलों डॉक्टर साहबाना कोलों आशा वर्करां कोलों पत्रकारां कोलों खिमा दा जाचक हाँ। सतगुर सच्चे पातशाह किरपा करन जो इन्हां ने अपने जीवन नूं दुख विच पा करके अपने परिवार की ना परवाह करते हुए ये समाज की सेवा की है। ये बहुत ही सलाघायोग कदम हैं। असीं इन्हां सारिआं दा धन्नवाद करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜੇ आशा वर्कर या ANM है इन्हों कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती, सिर्फ जो ये काम करते हैं उन्हों का इंसेंटिव मिलता कि इहो जिहा प्रोविजन नहीं हो सकता कि इन्हों के नाल रल के कोई सरकार नूं मंग पत्र दिता जाए जिहदे नाल इन्हां दी घर की भी रोजी रोटी चल सके। देखो सरकारां दा जिहड़ा हाल वा ना, वैसे मैं एक धार्मिक हाँ सियासी नहीं, वो आपां सारे जानते ही हैं जो सरकारां दा हाल वा। आ थोड़े दिन पहले YouTube ते खबर पाई सी भी वैकेंसियां खुलण वालियां आ अनपढ़ता दियां, कि पढ़े लिखे तो नौजवान डिग्रियां लैके बहुत तुरे फिरदे आ, उन्होंने कोई नौकरी नहीं मिल रही, ना कोई रोजगार नूं कोई साधन सरकारां कर रही, पर अनपढ़ां वास्ते नौकरियां मिल रही। वो मतलब उन्होंने की सी भी कोई MLA कोई MP बनो, रज के तनख्वाहां लो तो रज के समाज जो भी तुसीं करना कर सको, कई कुछ उन्होंने लिखिया होया। मेरा कहने तो भाव की आ सरकारां नूं भी इस गल तो जागृत होना, जिहड़े थल्ले वाले बंदे काम करते आ, सरकारां जिहड़ियां वर्करां सिर ते चलदियां आ। जे कई गल्लां मोदी सरकार चलाउंदा जां कैप्टन सरकार नहीं, गलत गल है, हो नहीं सकती। जे थल्ले वर्कर काम करनगे तां ही सरकार का वधिया सिस्टम बनेगा। मैं तो यही कहांगा भी ये जिस वेले वोटां लैण वास्ते तुरे फिरदे अपने कोल हत्थ जोड़ते फिरदे हुंदे आ, जिस वेले वोटां लै लैंदे उस तो बाद कोई सार नहीं दा, ना समाज की ना किसी वर्कर की। अज तुसीं देख लो दुनिया दे विच कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन धरने नहीं दिते जाते, मुजाहरे नहीं किए जाते, फिर डांगा भराइया जांदियां, ये सानूं तोहफे मिलते हैं। मेरा कहने तो भाव यही आ कि सरकारां नूं ये चाहिए जिन्ने भी थल्ले वर्कर किसी महकमे दे भी होण उन्हां दी सुनवाई की जाए, जो उन्हां दा बनदा जथायोग सन्मान है वो दिता जाए। बाकी जिहड़ियां तनख्वाहां वो भी देने चाहिए कि हर बंदा अज के समय कोई विहला नहीं है, हर एक ने अपने परिवार नूं पालना आ। जे आशा वर्कर या हो कोई भी मुलाजम डॉक्टर साहबान हैं जे इदां ही काम करते रहे, बस इन्हों के बच्चे है ना, इन्हीं पढ़ाइयों के खर्चे भी किए हुए आ, सारा कुछ है। जेकर साडा लख लख रुपया लैके पेनशना मंत्रियां ढिड नहीं भरदा
ਤੇ ਇਹ 5 ਜਾਂ 10,000 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਝਾਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਰਹਿ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਨਸੈਂਟਿਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ANM ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਕੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ LHV ANMs ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਖੜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ANM, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੌਣ ਵਰਕਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਔਰ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਤ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਨੂੰ